ના હોય એને અકસ્માત કહેવાય, એટલે કે એક્સિડન્ટ. In the global scheme, there may not be an accident. But because our knowledge is limited, therefore we call it an accident. But otherwise, there is always a reason for anything to happen. એટલે કર્મ આપણને કારણ આપે છે કે that is the cause, અને what is happening is the effect. એટલે આપણે તો we cannot change what has happened in the past. But this karma tells us of how we should conduct ourselves in present. લોકો, Western people, they ridicule the karma. They say કે ભાઈ તમે હિન્દુઓ બધા ફેટલિસ્ટ છો, તો ફેટને માનનારા છો, ફેટલિસ્ટ. We are not fatalists. We are the people who believe in purushartha or self-effort. So, there is a very famous verse in the Bhagavad Gita. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachana. Lord Krishna teaches Arjuna that you have the freedom to perform an action, but you cannot determine the outcome. That is determined by the laws, which we don't have all the knowledge. So what we experience is outcome. But we know that there must be some cause, some karma must be there. So you're born, let's say, in this life, in this embodiment. So there is continuity of life. So you in another embodiment must perform whatever karmas you brought the effect here. અત્યારે જે કરો છો, what you will continue, what you are doing now will have effect in future. Simple logic. We cannot change the destiny. We cannot change the past. But the important lesson from the law of karma is that we have the freedom to perform whatever karma we want, and that way we can build our own destiny. આપણી ડેસ્ટિનેશન આપણે બનાવી શકીએ કેવી રીતે? By making sure that I do what is right to do, we can make our own destiny. That's what only Gita says. Nobody else says. Everybody else says that Bhagavan, God is doing it, but no. God is there, but we have an important contribution. And so, therefore, what we do becomes very important. What we deliberately do. There are things that are happening without deliberation, doesn't matter, but what we do deliberately. And so we should be careful in what we do, what we talk, and what we think. Action is performed at 3 levels: body, speech, and mind. એટલે આપણે મનમાં જાત જાતના લોકોને વિચારો કરતા હોઈએ અને પછી યોજનાઓ કરતા હોઈએ, મનમાં દ્વેષ કરતા હોઈએ, આ કરતા રાગ દ્વેષ, કોઈને ખબર નથી પડતી ને, ભાઈ બધાની અસર થવાની છે. વી હેવ ટુ યુટ્યુબ જોઈએ ને કોઈ વાર એમાં હોય છે કે કલિયુગમાં એક ફાયદો એ છે કે તમે કોઈના પ્રત્યે રાગ દ્વેષ રાખો, પણ પછી જ્યાં સુધી તમે એક્શનથી એને અપમાનિત ના કરો, એનું કંઈક અહિત ના કરો, ત્યાં સુધી એક્શન ના લો ત્યાં સુધી તમને પાપ નથી લાગતું. એ સાચી વાત છે. તમે મનમાં જાણી જોઈને અપમાનિત કરતા હો, whatever you do deliberately is called action. એટલે એ સામેવાળી વ્યક્તિને ખબર ના હોય તોય પણ deliberately વિચાર કરો, તો પણ એ એક્શન હા it will be mental action. મેન્ટલ એક્શન. એમને વિચારો આવે ને જાય is not action. કારણ કે એમાં આપણું our doership is not there. Our will, anything that is done willfully. So ordinary thinking doesn't create any effect, but willful thinking, that you willfully think કે આ મને આવું થાય ને પેલું થાય ને ફલાણું થાય, ઘણી વાર આપણે દ્વેષ હોય ને અંદર, ઈચ્છે કે આ પડી જાય ને ભાઈ આવું થાય વગેરે વગેરે આવું થતું હોય છે.
ઇવન અમે સ્કૂલ કોઈ કોઝ આપણી સાથે એવું કર્યું એટલે આપણે એને એવું વિચારીએ. એવું થતો હોય છે ના, એવું એને ના કર્યું હોય. અને યાદ આવે છે સ્કૂલમાં હતો ત્યારે perceive કરતા હોય પણ actually એના મનમાં તો એવું એવું ન હોય નહીં. હોય. ના હોય. આપણા મનમાં એવું અને હોય. હું સ્કૂલમાં હતો ત્યારે આપણો પહેલો નંબર આવે હંમેશા. પણ હું 10મા ધોરણમાં આવ્યો ત્યારે એક બીજો વિદ્યાર્થી બહારગામથી આવ્યો અને મેં એનો પહેલો નંબર હોય. અચ્છા, એનો પહેલો નંબર. બધી હા આપણે બીજા નંબર પર આવી ગયા. પરીક્ષા એટલે મને થાય કે આ પડી જાય ભાગ કંઈ પરીક્ષા ના આપે આવા વિચારો આવે આપણને. એટલે આપણામાં એવી જનરલી જેલસી છે ને સ્વામીજી કોમ્પિટિશનથી જ ક્રિએટ કરે. હા બાકી તો જેલસીનું કોઈ કારણ છે નહીં. એટલે તો jealousy- ડાયરેક્ટ તો આપણે એની સાથે ફાઇટ કરી ના શકીએ. આ વિચાર આપણા હ્યુમન બીંગ્સમાં જ છે, એનિમલ્સમાં ગાય કૂતરા એ લોકો there is no will. કોમ્પિટિશન છે જ નહીં તો સ્વામીજીએ There's no- કેટલા Average example અમે જે આપે છે. હા. સીધી છે ને એમાં છે. એક મસ્ત example. એટલે કે દરેકને બુદ્ધિ ન હોય. હા ના એટલે એ લોકોને સંકલ્પ ના હોય, વિલ ના હોય, આમ કરવાનું આમ નહીં કરવાનું. ચેન્જ કરી શકો. મારો મતલબ હા. એન્ડ ડેલિબરેટલી યુ કેન ચેન્જ યોર ડિસિઝન. That's all. એ જ આપણે કરવાનું છે. એટલે સ્વામીજી કર્મને આપણે જ્યાં સુધી મેન્ટલ થિંકિંગ વિચફુલ મેન્ટલ થિંકિંગ હોય કોઈના માટે ખરાબ આપણી ભાવના હોય તો એ પણ એક જાતનું કલયુગ છે તો એ કર્મમાં તો આવે. કલિયુગ હોય, ગમે તે યુગ હોય, વી કાન્ટ બ્લેમ કલિયુગ. હા આપણે વિલફુલી કે ડેલિબરેટલી એવું વિચાર્યું કે એના માટે હાનિજનક વિચાર્યું તો એનું ફળ તો મળવાનું. ઇટ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ એઝ બેડ કર્મ. હાનિકારક વિચાર્યું પણ કર્યું નહીં. કર્યું હું એમ કહું છું. કર્યું હોય તો વધારે ખરાબ. ના, કર્યું સારું એમ કે વિચાર્યું પણ આપણું માઇન્ડ છે ઓફિસમાં કોઈ બોસ હેરાન કરતો હોય તો આપણને વિચારે કે આને મારી નાખે. પણ એ તો આપણી મામસ્તા વિચારે કે અમસ્તા નહીં. પણ એમ કાં થોડું આપણે કરી નાખીએ એવું. પણ આપણા પર અસર તો થવાની જ. એ પ્રકારનો વિચાર મનમાં આવ્યો કે મારી તો કોઈ ના નાખે, પણ આને કંઈક ધક્કો મારો કે તમારા આમ કંઈક ના ઇન્જર કરું. તો વિચાર પણ આવે, આપણે ડેલિબરેટલી વિચારીએ. હવે એક વિચાર આવે ને જતો તો વાંધો નહીં, એ પ્લાન કરીએ આપણે કે આ માણસ ચાલતો હોય ને આમ કરું. જ્યારે લાંબો વિચાર કરીએ ધેન ઇટ બિકમ્સ પાવરફુલ. વન થોટ કે આ પડી જાય સારું તો કશો વાંધો નથી. વન થોટ ડઝન્ટ ડુ એનીથિંગ. વેન બિલ્ડઅપ ઓફ ધ થોટ ઇઝ ધેટ. હા જમા થાય વિચાર ત્યારે એ જોર પકડે, ત્યારે એની અસર થાય. એટલે એ રજિસ્ટર કર્મમાં આવી જાય એટલે એ સંસ્કાર બની જાય આપણી સાથે જાય પછી. હા હા જાય ને. સમજ એવું થાય કે એફર્ટ આપણે ગમે તેટલા કરીએ તો રિઝલ્ટ મળતું જ નથી. અને ઘણી વખત તો અને ઘણી વખત વિચારો પણ એટલું બધું જે એક્સપેક્ટેડ ના હોય એવું રિઝલ્ટ નથી. મળી જાય, બરાબર છે. ના બરાબર સમજાયું છે. કારણ કે રિઝલ્ટ મળવામાં our effort is one of the important things. But there are many other variables. ઘણા બધા કારણો હોય છે. એટલે એવો નિયમ નથી કે આપણું ધાર્યું ના થયું એટલે ખરાબ થયું. ઘણી વાર આપણું ધાર્યું ના થાય, 10 વર્ષ બી ખબર પડે કે આ સારું થયું. ભાઈ મને પહેલાંમાં એડમિશન ના મળ્યું એ વખતે ત્યારે હું બહુ નિરાશ થઈ ગયો. એ ખબર સારું થયું ભાઈ, આમાં ગયો સારું થયું. એટલે આપણું ધાર્યું ન થાય એ હંમેશા આપણા ખરાબ હોય છે એવું નિયમ નથી હોતો. પણ આપણી જેટલું જ્ઞાન છે એ પછી આપણે માનીએ કે આવું થયું, ના થવું જોયું હતું. એટલે યસ એવા અનુભવ છે જ, પણ આપણે માનીએ કે એની પાછળ કંઈક કારણ હશે, કંઈક ભવિષ્યમાં ભલું થવાનું હશે. આમાં ના મળ્યું, પ્રમોશન ના મળે, ધારો કે રેઝ ના મળ્યો, એ બધું પાર્શિયાલિટી થઈ યાદ થતું આ દુનિયામાં થતું હોય છે બધું. તો મનમાં જો કડવાશ ના આવે તો સારું, દ્વેષ ના જન્મે તો સારું. બોસ મને દ્વેષ જન્મે, પાર્શિયાલિટી કરી, પેલા ના આપ્યો મન ના આપ્યો, એવું સ્વાભાવિક થાય.
એની ઇફેક્ટ 6 મહિના સુધી કામમાં રહે. ના રે આપણે આગળ જે માણસને આપી દે, આપણે બહુ કામ કર્યું હોય એટલે આ તમે કહો છો ને કે દ્વેષ ના જન્મે તો સામે બહુ અઘરું છે. રૂટીનમાં પોસિબલ બહુ બહુ ઓછું હોય ઓછું. છે. ના પણ એવું છે ને હા બહુ કરે છે. બહુ લાખો મિનિટ સુધી હોય છે. કે પછી આમ થાય કે સેચ્યુરેશન આવી જાય કે હવે બસ ભગવાન હવે કંઈક હવે એવું કે મોસ્ટલી ખબર છે બધું કરુણા સદન આ તે બધું પણ આપણે ભગવાને ગીતામાં પોતે જ કેટલા બધા મતલબ રૂલ્સ બ્રેક કરતા છે બરોબર. મહાભારતમાં અર્જુન એમ કીધું કે ગમે તે જે કરવું હોય જેવું કે ના ના ગમે તેમ કરવું એમ નહીં કીધું ના છે હા આ તો ને ઇંગ્લિશ ડિબેટ ચાલુ કરી શકે. એવું નથી કહ્યું શું કરવું જોઈએ પહેલા શીખવાડ્યું ભગવાને છેલ્લે કહ્યું યથેચ્છસી તથા કરું હવે તારી ઈચ્છા પ્રમાણે તું કર મેં તને બધું સમજાવ્યું આ 18મા અધ્યાયમાં છેલ્લે આવે છે કે જો મેં તને આ બધું સમજાવ્યું હવે તું તારી સમજ પ્રમાણે કર હવે એમ કર નહીં હવે તું સમજ્યો છું તારી સમજ પ્રમાણે કર ટૂંકમાં ભગવાન કહે છે કે દરેક જણાએ પોતાની જવાબદારી લેવી જોઈએ ભગવાને કહ્યું માટે મેં કર્યું એ પર્યાપ્ત નથી એ ભગવાન નિશ્ચયની આપણો નિશ્ચય બનવો જોઈએ એટલે ભગવાન કે જો મેં તને આટલા બધા અધ્યાયો સુધી આટલા સેંકડો શ્લોકોમાં આપ્યું ઉપદેશ હવે તારામાં વિવેક બુદ્ધિ જન્મી હોય તો એ તારો નિર્ણય હોય એ પ્રમાણે તું કર ના ભગવાનને કહે હું કરીશ પણ જવાબ તો આપણે જ આપવાનો છે એટલે ભગવાન આટલું શીખવાડ્યું કે આપણે કેવી રીતે નિર્ણય કરવો હા શું હોય તો બરાબર આપણી પર જ નાખી દે છે. એ તો freedom of cognition, બોલ આપણા સ્કોર્ટમાં હોય છે હા well, એ જ freedom of cognition. ના આપણા સ્કોર્ટમાં નહીં થતું લેટ મી ગીવ એન એક્ઝામ્પલ પણ એમ મને એમ થાય કે ભગવાન તો બધું કરી શકે એમ કહે છે કે હું બધું જ કરીશ એનું આપણે નામ લઈએ તો પછી આપણે દરેક મનુષ્ય આપણે છીએ તો આપણે જાણે અજાણે આપણે એ બધું થવાનું જ આપણે સ્વાર્થ માટે જ ભગવાનનું નામ એ લેતા હોય કે કંઈક આપણે પર્પસ હોય કે ભગવાન પાસે માંગતા હોય આપણે કંઈક જોતું હોય કેમ કે રૂટીનમાં જે જીવતા હોય તો બહુ અઘરું છે કે આપણે કઈ પર્પસ ના ભગવાન પાસે કઈ આપણે માંગીએ જ નહીં કઈ માગ્યા વગર આપણે લઈએ અને આ ભગવાન એમ કે છે કે માગ્યા વગર માય નો કહેશે તો મારું કઈ માંગો તમે હું આપીશ તો ભગવાન તો સર્વદાતા છે તો એ ઘડી નથી તો માં બધું આપી દે છે તો હું ભગવાન તો આપીશ. ના 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 મા પાસે પણ મેં એક લાડુ ખાધો બીજો માગું કદાચ બીજો આપે ત્રીજો માગું તો માં ના પડે તેમ ટૂંકમાં મને માં ક્યાં સુધી આપે મારે માટે હિતમાં હોય ત્યાં સુધી પછી માને લાગે કે આપવાથી એનું અહિત થવાનું છે તો માય ના આપે તેમ ભગવાન પણ એમ માને કે આ માગે છે એ એના હિતમાં નથી એને લાગતું હશે કે મારા હિતમાં છે પણ એની ભવિષ્યમાં હિતમાં નથી એવું ભગવાનને લાગે તો ના આપે એણે કહ્યું ને કે આપણે જો ને પેલાને આટલું મળી ગયું મને આટલું મહેનત કરવા છે પણ આપણું કરેલું કર્મ નિષ્ફળ જતું નથી અને તેથી આજે તો કાલે એનું પરિણામ મળશે પણ જ્યારે જોઈએ ત્યારે નથી મળતું કારણ કે એ આપણે હિતમાં ન હોય તો ભગવાન નથી આપતો એટલે આપણી શ્રદ્ધાનો સવાલ છે આપણે શ્રદ્ધા હોય કે ભગવાન આપણો હિતેચ્છુ છે હિતેચ્છુ મીન્સ વેલ વિશર ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ફેઇથ ભગવાન હંમેશા શ્રદ્ધાનો જ વિષય છે એવી શ્રદ્ધા હોય કે ભગવાન કૃપાળુ છે હિતેચ્છુ છે અને તો પછી આપણે એવો વિશ્વાસ હોય તો માં એકાદ તમાશો લગાવે તો આપણે કંઈ કારણ હશે તેમ ભગવાન કદાચ આપણે લાગે કે સજા કરે છે આપણું કયું નથી માગતો નથી આપતો તો એની પાછળ પણ એનું કંઈક પ્રયોજન હશે કારણ કે મારો હિતેચ્છુ છે એટલે હિતેચ્છુનો અર્થ એ નથી કે બધું માંગે આપ્યા જ કરે પણ
એ કંઈક ના આપ્યું તો આપણે જો એને ભક્તો હોય તો કહે છે મારા માટે જરૂર નહીં મને ના આપ. નથી આવ્યું ભગવાન મેં માગ્યું ના આપ્યું માટે મને જરૂર નહીં હોય. આપણને ઘણી વસ્તુની જરૂર લાગતી હોય એ જરૂર ના પણ હોય એ ભગવાન પર આપણે જો નિર્ણય છોડીએ તો આપણે નચિંત રહી શકીએ. નહીં તો સતત ફરિયાદ થયા જ કરે. માગીએ ને આપે તોય કજુ પેલાને વધારે આપ્યું. ભગવાન આપણું કહ્યું કરે તોય પણ આપણે ફરિયાદો રહે છે. કેમ કે આપણા કરતા દુનિયામાં વધારે તો હોય જ છે બધા પાસે. આપણે એમ એ વિચારીએ જ જોઈએ. લાખો લોકો હોય, આપણે તો ઓછું છે નથી જોતા આપણે. આપણે મેં આમ જ જોઈએ કે પેલા આપણી પાસે આ ગાડી છે તો આપણી પાસે નથી વધારે કેમ? ઘણા પાસે નથી ગાડી એ નથી. બાઇબલનો એક બહુ જાણીતી વસ્તુ છે ને કે મને મારી પાસે બૂટ જોડા નહોતા તો ફરિયાદ કરતો હતો. પછી મેં જોયું કે વ્યક્તિને પગ જ નહોતો એક જણને, ત્યારે મને લાગ્યું છે ભાઈ આ તો ભગવાન. બાઇબલમાં છે. હા, તો આવી ઘણી બધી નાની નાની કથાઓ ઘણી આવે. સ્વામી પ્રોફેશનલ લાઈફ જોડે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ કંઈ વાંચન કરી શકીએ. બુક્સ તો મેં આના માટે ઘણી લીધી. એ બધી થોડી ડીપ જતી રહે છે એટલે ઇન્ટરેસ્ટ જાળવવા બધું થઈ જાય છે. એવું શું? We have some small booklets. હા હા તમારે પહેલા નામ હા, ગુજરાતીમાં છે ને અંગ્રેજીમાં પણ છે. હા હા Where we take one topic હા and elaborate. અને બીજી સિમ્પલ બુક્સ છે. ઇંગ્લિશમાં એને વાંચવું ગમે કે ગુજરાતીમાં. કદાચ આપણી પાસે પૂજ્ય સ્વામી એની પુસ્તકો નથી અનફોર્ચ્યુનેટલી. ગુજરાતી વાંચે છે તું? એમાં વાંચવા સમજ ઓછી પડે. ટાઈમ લાગે ઇંગ્લિશ આવડે છે પણ તો વાંધો ના, નહીં. એ તો છે. ના એટલે આપણે પહેલાં બધી પુસ્તકો રાખતા હતા, હવે આપણે પૂજ્ય સ્વામીની પુસ્તકો રાખતા. મારી પાસે અમુક પબ્લિક ટોક્સની છે પૂજ્ય સ્વામીજીની પણ. સ્વામીજીને કંઈક એવી ધ્યાનમાં હોય. હા, કારણ કે યુઝ્યુઅલીમાં આવું ત્યારે નેતા સ્ટોર ને બધા છે ને એમાંથી થોડું પોતે જ સિલેક્ટ કરીને લઉં છું પણ એટલું બધું ના. નથી આવતો. રાખી શકીએ એટલું નથી હા, હોતું. બહુ ટ્રેડિશનલ છે એ લોકો. જે મને એક્સપિરિયન્સ મળ્યો આપણે બાલ વિહાર ને બધામાં આવતો હતો નાનો અને જે પોતે જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો અને તે શીખ્યા એવું આ લોકો પાસે પ્લેટફોર્મ દુબઈમાં ચિન્મય મિશન તો છે જ. એ લોકોને બાલ વિવાહ ચાલે જ છે. ઘણા તો ઇસ્કોનનું ને બધું છે પણ ખાલી છે પણ ચિન્મય મિશનનું પણ છે. પછી આ એમ તો નહીં છે એ પ્રશ્નવાળાનું છે. આપણે ચિન્મય મિશન જુઓ ને. એવું નથી બધા બહુ દૂર છે. અને ટાઈમિંગ એડજસ્ટ નથી કરતા. તો ચિન્મય મિશનનું ખબર છે તને ક્યાં છે? ક્યાં છે એ નથી ખબર. છે આપણો બેટીનો ખબર છે. તપાસ કરજો હા હા જો શક્ય હોય તો. હવે તો બહુ મોટો થઈ ગયો.